Good morning, everyone. Today we will talk budgetary control. Under that, flexible budget, numerical questions. In the previous lecture, we have already studied the different types of budgets. And now today, as far as our syllabus is concerned, only flexible budget and cash budget, these are the two budgets for our study as far as TY BCom is concerned. Therefore, flexible budget is also called as an variable budget. Flexible budget is defined as a budget designed to change in accordance with the level of activity actually attained. It means as there is change in level of activity, automatically there will be a change in the different expenses and the overheads which are incurred at the different levels of activity. It shows estimated cost and profit at different levels of output. Now, different levels of output means sometimes a company, they may carry their production activity at 50% capacity, sometimes 60%, sometimes 70%. So whenever company is carrying on their output on the different levels of output capacity at that time, the estimated profit and the expenses can be known with the help of flexible budget. It also facilitates comparison of actual performance with the budget at any level of output. To prepare the flexible budget, all the costs should be classified into fixed, variable, and semi-variable. Flexible budget is more elastic and it is useful and practical. It is used for the purpose of control. I hope you all understood what is the meaning of flexible budget so that I can move towards the numerical question on flexible budget. Have you understood what is the meaning of flexible budget again? Hello? Have you understood the meaning of flexible budget? Yes, sir. Okay. Now we will move on to the numerical part. As you can see, prepare a flexible budget for overheads on the basis of following data. Ascertain the overhead rates at 50% and 60% capacity. And for that purpose, they have already given us the different overheads at 60% capacity. So as you can see here, the overheads at 60% capacity, they are given, and we are supposed to calculate the overhead rates for 50% capacity. Have you understood the question? Hello? क्वेश्चन समजलाय का सगळ्यांना? हॅलो? प्लीज Sir, repeat again in Marathi. ओके. आपल्याला या ठिकाणी आज फ्लेक्सिबल बजेटचा अभ्यास करायचा आहे. फ्लेक्सिबल बजेट आपण अभ्यासत असताना फ्लेक्सिबल बजेटचं जो मिनिंग आहे तो असा आहे की फ्लेक्सिबल बजेट हे खूप इलास्टिक असतं. म्हणजेच काय की फ्लेक्सिबल बजेट हे वेगवेगळ्या लेवल्स ऑफ ऍक्टिव्हिटीसाठी आपण काढत असतो. म्हणजे जेव्हा कंपनी 50% कॅपॅसिटीने काम करते आणि 50%च आउटपुट काढते तेव्हा आपल्याला किती खर्च येतो. आणि जर कंपनीने हे 60% एफिशियन्सी लेवलवरती काम केलं आणि 60% जर आउटपुट काढलं तर त्याला कंपनीला किती खर्च येईल. म्हणजेच जसं जसं तुमची एफिशियन्सी वाढत जाणार आहे त्याचप्रमाणे तुमचा खर्च देखील वाढत जाणार आहे. तर फ्लेक्सिबल बजेट हे तुम्हाला वेगवेगळे खर्च, उदाहरणार्थ व्हेरिएबल असेल, सेमी व्हेरिएबल असेल किंवा फिक्स्ड ओव्हरहेड आहे, ह्या सर्व ओव्हरहेडचा वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये कशा प्रकारे चेंजेस होतात आणि त्याचा आपल्या प्रॉफिटवरती कशा प्रकारे इम्पॅक्ट होतो ते दाखवणारं बजेट म्हणजे फ्लेक्सिबल बजेट आहे. फ्लेक्सिबल बजेट हे प्रॅक्टिकली ऍप्लिकेबल आहे. ते जास्तीत जास्त आपल्याला कंट्रोल पर्पजसाठी आपण वापरू शकतो. कारण एकदा जर काय आपण फ्लेक्सिबल बजेट तयार केलं तर बजेट हे एस्टिमेटेड असल्यामुळे त्याला आपण स्टँडर्ड असं मानतो. आणि ऍक्च्युली तुमची जेव्हा ऍक्टिव्हिटी तुम्ही कॅरी ऑन कराल त्यावेळेस बजेट बरोबर तुम्ही जे काही तुमचे खर्च आलेले आहेत, व्हेरिएबल असतील, सेमी व्हेरिएबल असतील किंवा फिक्स असतील, हे खर्च तुम्ही त्याच्याबरोबर कंपॅरिझन करू शकता आणि कंपॅरिझन नंतर तुम्हाला फ्लेक्सिबल बजेट हे कंट्रोल पर्पजसाठी तुम्हाला उपयोगी येऊ शकतं. आता आजच्या या क्वेश्चन मध्ये त्यांनी असं विचारलेलं आहे की आपल्याला ओव्हरहेड्स काढायचे किती पर्सेंटला, तर 50% आणि 60% कॅपॅसिटीला. तर 50% कॅपॅसिटी काढण्यासाठी आपल्याला माहिती कितीची आहे, 60%ची आहे. मग 60%ला हे सगळे खर्च असे आहेत तर 50%ला किती, असं आपल्याला फ्लेक्सिबल बजेट तयार करायचंय. समजलाय प्रश्न?
हॅलो, सर आवाज हो थोडा सर. ब्रेक होतोय. हा थोडा नेटवर्क मध्ये इश्यू असू शकतो, त्याच्यामुळे आवाज कट होण्याची शक्यता आहे. आता येतोय का आवाज? हॅलो. हो हो सर. ओके, समजलाय प्रश्न सगळ्यांना? हो हो सर. आता बजेट काढण्यासाठी 60% कॅपॅसिटीमध्ये आपल्याला व्हेरिएबल ओव्हरहेड म्हणजे इनडायरेक्ट मटेरियलसाठी 6,000, लेबरसाठी 18,000 रुपये इतका खर्च येतो व्हेरिएबल. मग आता मला सांगा, 60%ला 6,000 असेल तर 50%ला कमी असेल का जास्त असतील? हॅलो, कमी असेल. म्हणजे व्हेरिएबल ओव्हरहेड हे लेवल ऑफ आउटपुट प्रमाणे कमी किंवा जास्त होतात, बरोबर? मग जर आउटपुट कॅपॅसिटी तुम्ही कमी केली तर व्हेरिएबल ओव्हरहेड पण काय होणार आहे? कमीच होणार आहे. लक्षात आलं? आता पुढचा पार्ट आहे तो म्हणजे सेमी व्हेरिएबल. सेमी व्हेरिएबलचं मिनिंग तुम्हाला माहिती आहे? सेमी व्हेरिएबल मध्ये काय असतं सांगा? खर्च कशा प्रकारचे असतात सेमी व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स मध्ये? हॅलो. फिक्स अँड व्हेरिएबल. हा, म्हणजेच काय, सेमी व्हेरिएबल मध्ये काही खर्च असे असतात की त्याचा काही पार्ट हा फिक्स असतो आणि काही पार्ट हा व्हेरिएबल असतो. उदाहरण जर घ्यायचं म्हटलं तर या प्रश्नामध्ये तुम्हाला दिसते इलेक्ट्रिसिटी, दिसते सगळ्यांना? याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलंय 40% फिक्स्ड आणि 60% काय म्हटलंय? व्हेरिएबल. म्हणजेच मीटरचं भाडं 40% हे फिक्सच आहे, तुम्ही वापरा किंवा न वापरा तुम्हाला मीटरचं भाडं येणारच आहे. पण जर तुम्ही जसं जसं इलेक्ट्रिसिटीचं कन्झम्पशन वाढवणार तसं जसं तुमचा 60% जो 30,000 रुपये हा खर्च आहे 60% कॅपॅसिटीला, तो सुद्धा व्हेरिएबल होत जाणार आहे. समजलं सगळ्यांना? हो सर. हो सर. ओके. आता फिक्स ओव्हरहेड, मला सांगा, फिक्स ओव्हरहेड हे फिक्स असतात, ते बदलत नाहीत. मग तुमची आउटपुट कॅपॅसिटी कोणती पण असू द्या, उदाहरणार्थ तुम्ही प्रोडक्शन करा करू नका, डेप्रिसिएशन फिक्स राहणार आहे, त्याच्यामध्ये बदल होईल का काही? हॅलो. नाही. नाही म्हणजेच सर. फिक्स ओव्हरहेड हे कुठल्याही लेवल ऑफ कॅपॅसिटीला किंवा ऍक्टिव्हिटीला सेम राहतात, त्याच्यामध्ये बदल होत नाही. आलं लक्षात? मग आपण आता हे 60% कॅपॅसिटीचा बेस घेऊन आपण आता 50% कॅपॅसिटीला फ्लेक्सिबल बजेट तयार करूया. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? हो सर. हो ओके. सर. आता मी सोल्युशन कडे जातो आहे. तर आपल्याला काय तयार करायचं तर फ्लेक्सिबल बजेट तयार करायचं आहे. मग आपण एक 3 कॉलम तयार करून घ्यायचे आहेत. पहिल्या याच्यामध्ये आयटम कॅपॅसिटी, म्हणजेच आपण जो कॉलम काढणार आहे तो कॉलम आयटमचा आहे आणि कॅपॅसिटी ही रो मध्ये आहे. म्हणजेच आपल्याला 50% कॅपॅसिटीला किती खर्च येईल आणि 60% कॅपॅसिटीला किती खर्च येईल, तर असे आपण 3 कॉलम काढणार आहोत. लक्षात आलंय? आता कॅपॅसिटीमध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण याच्यामध्ये काय घेतो तर व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स घेतो, बरोबर आहे? व्हेरिएबल ओव्हरहेड मध्ये मटेरियल 60% कॅपॅसिटीसाठी ऑलरेडी मटेरियल किती दिलं होतं? 6,000, बरोबर आहे? आठवतोय का प्रश्न सगळ्यांना? बघा. हॅलो. हो सर. हो सर. ओके. हो सर. मग आता 60% ला जर 6,000 असेल तर 50% ला किती काढू शकता का तुम्ही? कॅल्क्युलेटर वरती बघा बरं. हॅलो. कसं काढायचं हे? 6,000 भागिले 60 गुणिले 50. हॅलो. 5,000. 5,000 म्हणजे 50% साठी मटेरियलची कॉस्ट किती असणार आहे? 5,000. आता हा व्हेरिएबल ओव्हरहेड आहे, त्याच्यामुळे हा कॅपॅसिटीनुसार चेंज होणार. समजा मी तुम्हाला सांगितलं 70% साठी काढा, तर तुम्ही काय करणार आहे? 6,000 डिवायडेड बाय 60 मल्टिप्लाइड बाय 70. लक्षात आलं? मग तुम्हाला तिकडे किती येणार आहे? 7,000 रुपीज येणार आहे. कारण व्हेरिएबल ओव्हरहेड हे ज्या त्या कॅपॅसिटीनुसार काय होतात? व्हॅरी होतात. आलंय लक्षात? म्हणजे जर कॅपॅसिटी वाढली तर व्हेरिएबल ओव्हरहेड पण वाढतो आणि कॅपॅसिटी कमी झाली तर व्हेरिएबल ओव्हरहेड पण काय होतो? कमी होतो. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? हो सर. ओके. आता दुसरा खर्च तुम्ही या ठिकाणी बघा, लेबर. क्वेश्चन मध्ये आपल्याला लेबर 60% साठी किती सांगितले? 18,000 रुपये. मग आपल्याला 50% साठी काढायचं आहे. मग आपण कसं कॅल्क्युलेशन करणार आहोत? तर 18,000 डिवायडेड बाय 60 मल्टिप्लाइड बाय 50. बघा किती येत आहे तुमच्याकडे? हॅलो. 15,000. 15,000 म्हणजेच 60% कॅपॅसिटीला जर 18,000 रुपये लेबरला द्यावे लागत असतील तर 50% कॅपॅसिटीमध्ये किती पैसे द्यावे लागतील आपल्याला? 15,000 रुपये द्यावे लागतील. लक्षात आलं? व्हेरिएबल मध्ये कोणाची काही शंका आता? हॅलो. नो सर. नो. ओके, जायचंय पुढे आता नेक्स्ट पॉइंटला. ओके, आता आपण जाणार आहोत ते म्हणजे सेमी व्हेरिएबल ओव्हरहेड कडे, बरोबर?
तर सेमी व्हेरिएबल ओव्हरहेडच्या बाबतीमध्ये काय सांगितलं होतं एकदा आपण परत एकदा पाहूया. तर सेमी व्हेरिएबल ओव्हरहेड मध्ये सांगितलं होतं इलेक्ट्रिसिटी हा जो खर्च आहे तो 60% कॅपॅसिटीला किती दिलाय 30,000 रुपये, ज्याच्यामधला 40% पार्ट कसा आहे फिक्स आहे आणि 60% कसा आहे व्हेरिएबल. हॅलो, येस सर. हा म्हणजे आपण आता व्हेरिएबल काढतोय ना, तिथे सेमी व्हेरिएबल काढतोय. तर सेमी व्हेरिएबल मध्ये आपल्याला 40% पार्ट काय करायचा आहे फिक्स मध्ये टाकायचा आणि 60% हा कशामध्ये घेणार आहे आपण व्हेरिएबल मध्ये घेणार आहोत. मग आता इथे प्रॉब्लेम जेव्हा आपण सोडवतोय तेव्हा बघा सेमी व्हेरिएबल मध्ये इलेक्ट्रिसिटी 60% ला किती आहे 30,000. लक्षात येते. हॅलो, हो हो सर. हा मग 60% ला 30,000 आहे तर 50% ला किती येणार. मग आपण काय करणार आहोत 30,000 डिवायडेड बाय 60 मल्टिप्लाइड बाय 50. मग किती येणार इथे 25,000. 25,000 बरोबर. हॅलो, हो 25,000 सर. ओके. आता इथे बघा इलेक्ट्रिसिटी जी आहे ती 50% कॅपॅसिटीसाठी आपल्याला काढायची आहे बरोबर. हॅलो, हो सर. हो सर. हा आता 60% कॅपॅसिटी मध्ये हे कसं होतं बघा. टोटल किती होती त्याची 30,000 रुपये होती बरोबर आहे. त्या 30,000मध्ये 40% काय होतं त्याचं प्रपोर्शन फिक्स होतं ना. हॅलो, हो बरोबर. मग 40% प्रपोर्शन फिक्स आहे म्हणजे 12,000 काय झाले तिथे. हे बघा प्रश्न मी तुम्हाला परत दाखवतो. इथे बघा 40% प्रपोर्शन कसा होता फिक्स होता आणि 60% प्रपोर्शन कसा होता आपला व्हेरिएबल होता बरोबर आहे. हॅलो, हो सर. ओके. मग आता इथे बघा 12,000 रुपीज हे आपले फिक्स आहेत या ठिकाणी. इथे 12,000 रुपीज इज अन फिक्स ओव्हरहेड्स आणि 18,000 जे आहेत ते आपले काय आहेत व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स आहेत. लक्षात आलं सगळ्यांच्या. हो हो म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी 60% कॅपॅसिटीला व्हेरिएबल ओव्हरहेड किती आहेत 18,000 आहेत बरोबर. मग आपल्याला 50% साठी काढताना कसं करावं लागेल 18,000 डिवायडेड बाय 60 मल्टिप्लाइड बाय 50. मग आता किती आले याची हे बघा इथे 18,000 मल्टिप्लाइड बाय 50 डिवायडेड बाय 60. मग 50% कॅपॅसिटीला व्हेरिएबल किती येतील 15,000. हॅलो, हॅलो, हो सर कळलं. हा आता व्हेरिएबल 15,000 आहे आणि फिक्स प्रपोर्शन किती आपला इथे 12,000 आहे ना. हॅलो, 12,000 हो 12,000. हा मग 12,000 60% ला पण सेम असणार आहे आणि 50% ला पण सेम असणार आहे. त्याच्यामध्ये काही चेंज असेल का नसणार आहे. मग व्हेरिएबलचे 15,000 प्लस फिक्सचे 12,000 टोटल किती येणार आहे मग 27,000. लक्षात आलं सगळ्यांच्या. ओके. आणि म्हणून इथे जे आपण इलेक्ट्रिसिटी घेतलेली आहे ते इलेक्ट्रिसिटीची फिगर किती घेतलेली आपण 27,000, ज्याच्यापैकी 15,000 रुपीज हे 50% साठी व्हेरिएबल आहेत प्लस 12,000 रुपीज हे जे आहेत ते आपले फिक्स साठी आहेत. त्याच्यामुळे 60% ला 30,000 आहे तर 50% ला किती आलं 27,000. लक्षात आलं सगळ्यांच्या. कारण हा सेमी व्हेरिएबल ओव्हरहेड आहे ना, हे लक्षात ठेवायचं सेमी व्हेरिएबल. असं कोण आहे का ज्याच्या लक्षात नाही आलेलं. हॅलो, हॅलो, येस सर. लक्षात आलंय. जायचंय पुढे आता. हो. ओके. आता रिपेअर्स. तर क्वेश्चन मध्ये बघा रिपेअर्स 80% कसे आहेत फिक्स आहेत आणि 20% कसे आहेत व्हेरिएबल. आणि याची टोटल किती दिली आपल्याला 3,000. म्हणजे 3,000चे जर 20% तुम्ही काढलं तर किती येणार आहे 600 रुपीज येईल बरोबर. हॅलो, हो सर. ओके. हो सर. मग 60% कॅपॅसिटीला व्हेरिएबल किती आहेत 600 तर 50% ला किती असणार आहेत
600 डिवायडेड बाय 60 मल्टिप्लाइड बाय 50. मग इथे 50% कॅपॅसिटीला किती अमाऊंट येणार आहे? 500. आलं लक्षात? हॅलो हॅलो 500 सर. हा, मग आता 3000च्या 80% जर तुम्ही काढलं तर किती येतात? 2400. बरोबर. मग हो सर. 2400 हे फिक्स आहेत, त्याच्यामध्ये चेंज आहे का? नाहीये. मग इथे जर टोटल करायची म्हटली तर 2400 प्लस 500, 50%ला किती येणार? 2900. आलं लक्षात? हॅलो हो सर. आता बघा इथे तुम्हाला दिसेल बघा, रिपेअर्स आहे 2900. आता हे कसं आलं तर याची वर्किंग नोट पण आपल्याकडे आहे, इथे तुम्ही इथे बघू शकता. रिपेअर्स 60% कॅपॅसिटीला व्हेरिएबल किती आहेत? 600. कारण 3000च्या 20% 600 रुपये, म्हणजे 2400 हे झाले फिक्स आणि 600 काय झाले? आपले व्हेरिएबल. बरोबर. मग 600 व्हेरिएबल 60%ला आहेत, तर 50%ला व्हेरिएबल किती येणार? 500. 2400 हे फिक्स आहेत, मग 500 प्लस 2400 इज इक्वल टू सेमी व्हेरिएबल किती आले? 2900. समजलंय? हॅलो येस हॅलो सर. ओके, जायचंय आता पुढे? हॅलो येस सर. ओके, आता नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो आहे म्हणजे फिक्स ओव्हरहेड्स. आता मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं की फिक्स ओव्हरहेड हे बदलत नाहीत, म्हणजेच तुमची व्हॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऍक्टिव्हिटी कोणती पण असू द्या, फिक्स ओव्हरहेड टोटल मध्ये चेंज होत नाही. त्यामुळे डेप्रिसिएशन जेवढं 60%ला आहे तेवढंच 50%ला पण असणार आहे, 16,500 16,500. इन्शुरन्स 60% साठी सुद्धा 4500 आहे, 50% साठी सुद्धा 4500 रुपये आहे. सॅलरीज 60%ला काम केलं तरी तुम्हाला 15,000 रुपये सॅलरी द्यावी लागेल, 50%ला काम केलं तरी 15,000 द्यावी लागेल. म्हणजेच काय? तर व्हेरिएबल ओव्हरहेड, सेमी व्हेरिएबल ओव्हरहेड आणि फिक्स ओव्हरहेड यांची जर तुम्ही टोटल केली तर 60% कॅपॅसिटीला टोटल ओव्हरहेड्स आपल्याला किती खर्च करावे लागतील? 93,000. तर हेच जर तुम्ही 50%ला केलं तर 50%ला तुम्हाला किती ओव्हरहेड्स इन्कर्ड होतील? 85,900. लक्षात आलंय सगळ्यांच्या? हॅलो येस सर. ओके, आता क्वेश्चन कडे जर तुम्ही पुन्हा एकदा पाहिलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की आपले जे लेबर अवर्स आहेत 60% कॅपॅसिटीला काम करताना 1,86,000 तास लेबरला काम करावं लागतं. बरोबर. तर तेच जर तुम्ही 50% मध्ये जर काम केलं तर 60%ला 1,86,000 म्हणजे 1,86,000 आवर्स डिवायडेड बाय 60 मल्टिप्लाइड बाय 50 जर तुम्ही केलं तर 50% कॅपॅसिटी मध्ये फक्त किती तास काम करावं लागेल लेबरला? 1,55,000 तास. लक्षात येत आहे का सगळ्यांच्या? हॅलो हो सर. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? कशा प्रकारे काढलेलं आपण ते? हॅलो येस सर. ओके, तर 1,86,000 आवर्स आपल्याला त्या ठिकाणी 60% कॅपॅसिटीला काम करावं लागतंय. तर तेच जर तुम्ही या ठिकाणी बघितलं तर तुम्हाला 50% कॅपॅसिटीमध्ये फक्त 1,55,000 आवर्सच काम करावं लागेल. आता जर आपण विचार केला तर तुमचा ओव्हरहेडचा रेट किती आहे? रेट म्हणजे काय? तुम्ही किती पर्सेंट है ना, जेवढे टक्के तुम्ही काम करताय त्याच्या किती पर्सेंट तुमचा ओव्हरहेड रेट आहे. तर ओव्हरहेड रेटचा जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला काय सांगतो आपल्याला? तर टोटल ओव्हरहेड्स, बघा इथे, टोटल ओव्हरहेड्स डिवायडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर अवर्स. मग 50% कॅपॅसिटीला टोटल ओव्हरहेड्स किती आहेत? 85,900 डिवायडेड बाय टोटल लेबर अवर्स किती आहेत 50% साठी? 1,50,500.
5,000. मग तुमचा या ठिकाणी जो ओव्हरहेड रेट येणार आहे तो ओव्हरहेड रेट किती येईल तुम्हाला 55.41 म्हणजेच 0.55%. लक्षात आलंय सगळ्यांच्या? हॅलो हो सर. हॅलो. सिमिलरली 60% कॅपॅसिटीमध्ये जेव्हा तुम्ही काम करता तेव्हा तुमचा ओव्हरहेडचा जो रेट आहे तो आहे 93,000 डिवायडेड बाय 1,86,000. इट मीन्स तिचा तुमचा जो रेट आहे तो 50% ओव्हरहेड रेट आहे. हॅलो समजलंय sir. तुम्हाला? म्हणजेच आता तुम्ही फ्लेक्सिबल बजेटकडे बघून तुम्हाला लक्षात आलं असेल की आपण 50% साठी काम करणं योग्य आहे का 60% साठी काम करणं योग्य आहे सांगा. हॅलो. कुठली कॅपॅसिटी बेटर आहे आपल्यासाठी? हॅलो. 60%. व्हेरी गुड. याचं कारण काय सांगू शकाल प्लीज? व्हॉट इज द रिझन 60% इज द बेस्ट? हॅलो. 60% ला कमी ओव्हरहेड रेट येतोय. व्हेरी गुड. म्हणजेच काय आपण जर 60% कॅपॅसिटीने काम केलं तर आपल्याला कमी टक्क्याने खर्च होईल म्हणजे इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस जो आहे तो आपला तो कमी होईल म्हणून आपण 60% ने काम केलं पाहिजे. मग मला सांगा आपण जर 70% 80% ने केलं तर ओव्हरहेड रेट वाढेल का कमी होईल? आपला कमीच होणार आहे. म्हणजे फ्लेक्सिबल बजेट हे आपल्याला स्टँडर्ड बजेट बरोबर कंपॅरिझन करण्यासाठी अतिशय सोपं बजेट आहे. आले लक्षात? येस सर. हो सर. ओके. कोणाची काही शंका आहे का क्वेश्चन मध्ये? एखादा पार्ट जो समजला नाहीये पुन्हा सांगायचा असं काय आहे का? प्लीज सांगा मग मी तुम्हाला सांगतो लगेच. एनी डाऊट्स? सर फिक्स ओव्हरहेड्स ते तसे ठेवायचे ना फक्त. फिक्स ओव्हरहेड मध्ये बदल नाही होणार कारण फिक्स ओव्हरहेड इन टोटल रिमेन सेम आणि पर युनिट चेंजेस. फिक्स एक्सपेन्सेसची डेफिनेशन काय आपली? फिक्स एक्सपेन्सेस आर द एक्सपेन्सेस विच इन टोटल रिमेन्स कॉन्स्टंट बट पर युनिट इट चेंजेस.